so that those who could not make it today, they can assess this. Here is the presentation on carbohydrates. Okay, so girls, I'm muting all of you for once, and then we will see if there is any need. You can put in the chat box. Okay. Okay. So today we will be studying about carbohydrates. Okay. Girls, try to be in time. Otherwise, no. Yeah. So, girls, as you know that we have studied that food hai. Food is something which is our life, and we are alive just because we have been eating. ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ we'll be taking food. So what is this food comprised of? ਇਹ food ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ the composition is very important. ਇਹਦੀ composition ਨੂੰ ਅਸੀਂ two parts ਵਿੱਚ divide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So the first part is macronutrients. So what are Bhavna? You need to mute yourself. So बात नहीं चल रहा है मेरा. Bhavna, please mute yourself. So जो macronutrients है, they are carbohydrates, proteins and fats. तीन तरह के macronutrients है, carbohydrates, proteins and fats. और इस तो बाद आंदे micronutrients. Micro मतलब small amount which जेडे सानू चाहिए वो nutrients. They are known as vitamins and minerals. So how we have started? I am starting with the macronutrients first. So that is the first macronutrient. Macro मतलब जेड़ा सानू ज़्यादा amount में चाहिए है. So that is carbohydrates. So what we have to study? We have to study what are the functions of carbohydrates. साडे शरीर लिए की काम करता है. Then what are the food sources? सानू कित्थों मिलता है. And then what are the requirements and deficiency symptoms if we do not take carbohydrates. अगर ऐसी carbohydrates नहीं लेते साडे की problems आनी. So in this lecture I shall be taking only functions of carbohydrates. So let us see what are the carbohydrates. So first thing is they are the primary source of energy for whole animal kingdom. जिन्ने भी जिंदा लोग हैं, जिन्ने भी जिंदा हैं लोग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और एनीथिंग विच इज लिविंग ओदे वास्ते एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है. और दे विल प्रोवाइड एनर्जी एंड दे विल हेल्प अस टू सैटिस्फाई आवर हंगर. सब तो पहला अपनी भुख मिटाने वास्ते और एनर्जी देने वास्ते दे आर नीडेड. एंड अपनी बॉडी दा अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% जेड़ा एक कार्बोहाइड्रेट है. इमेजिन अपनी पूरी बॉडी दी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ less than 1% of total body weight. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, those who cannot afford lot of food, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ almost 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ total energy ਦਾ ਉਹ carbohydrates ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, because they are taking only carbohydrate rich food because it is cheaper, ਸਸਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ carbohydrates ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, because they cannot afford other macronutrients, protein sources या fat sources, because they are relatively expensive. वो महंगे हैं इस करके. So this is about a general introduction about the carbohydrates. So you must have seen this. This is what we have studied so far. This is photosynthesis. I'm sure ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6th 7th ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੜਨਾ
कि what is this photosynthesis. So photosynthesis is basically it is a process ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ plants ਹੈ ਉਹ sunlight ਲੈਂਦੇ, then they are using carbon dioxide and then they are using water. तीन चीज़ां use करते हैं. What is? First is sunlight and second is carbon dioxide and third is water. और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ हैं? Sugars बनाते. So what is the end result? Sugar. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, that is known as sugars, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ oxygen. So this is what we have studied the photosynthesis is. So what is this sugar? This sugar is carbohydrate. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ plants ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋग ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ photosynthesis ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, we are not green, ਸਾਡੇ ਕੋਲ chlorophyll ਨਹੀਂ ਹੈ. So that is why we are dependent upon these plants to get carbohydrates. So coming to the functions of carbohydrates now. As I have already told you कि साडे शरीर दा less than 1% जेड़ा weight है वो carbohydrates तो आंदा है, but yet they are very important part of our body. So जे आपां देखिए human body दे जे गल करिए, it contains about 300 to 350 gram of carbohydrate. साडे शरीर विच इन्ना क carbohydrate असी store करके रख लेंदे हां. So for example, approximately 100 to 200 gram जेड़ा है it is stored in the liver. साडा जेड़ा मैदा है ओदे विच असी संभाल के रख लेंदे हां. I shall be discussing किस तरह. And then approximately 200 to 250 ग्राम जेड़ा है वो साडे मसल्स, साडियां मांसपेशियां, साडियां बाहां विच, लेग्स जिथे जिथे असी मूवमेंट करते हैं, जिथे असी काम करते हैं, सो ये कार्बोहाइड्रेट असी सेव करके रख लेते हैं थोड़ा जिहा, ठीक है. एंड सम अमाउंट इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ब्लड ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਫॉर ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਸਮ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦੱਸਾਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ એનર્ਜੀ ਫॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी प्रोसेसेस. ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग, so it is taking some amount of energy. when my heart is beating, ਉਹ ਬੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ એનર્ਜੀ. ਸੋ ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ coming from carbohydrates. And ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ we get 4 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀਜ਼. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. then ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਮਿਕਸਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀਆਂ 60 to 70% कैलोरीज, मतलब एनर्जी कित्थों आंदी है? कार्बोहाइड्रेट्स तो आंदी है. तो मिक्स्ड इंडियन डाइट 60 to 70% ऑफ एनर्जी जिन्नी भी सी टोटल एनर्जी लेने वो आंदी है कार्बोहाइड्रेट्स. तो दैट इज व्हाई तुम देखो कि दे आर नोन एज मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अ बॉडी. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ 90% ਕੈਲੋਰੀਜ਼, ਜੇ ਉਹ 1000 ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 900 ਕੈਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਸੌ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਟ ਕੱਢਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਦੇ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ 4-4 5-5 ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ.
ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ 3 ਵੇਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ 3 ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ એનર્ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟਸ ਸੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਨੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਝ ਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ 400 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 600 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਤਾਂ 400 એનર્ਜੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਵਿਲ ਸਟੋਰ ਇਟ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਗਲਾਈਕੋਜਨ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਗਲਾਈਕੋਜਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ योर मसल्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਉਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬੱਸ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕਰੋਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 ਵੇਜ਼, 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਟਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਫੈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਫੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ next function is regulation of fat metabolism। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਟ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੇਇੰਗ ਹੈ, ਫੈਟ ਦੇ ਬਰਨ ਇਨ ਦਾ ਫਲੇਮ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ, ਮਤਲਬ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੇਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਟਸ। that is they are required for the complete oxidation of fat। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਔਰ ਫੈਟ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਫੈਟਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਫੈਟ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਫੈਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ ਫੈਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਫੈਟ ਚੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਾਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਟਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ એનર્ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਫੈਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟੋ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
फटाफट साडा शरीर तोड़ना शुरू कर दिंदा है, पर वो पूरी तरह ना टुट ही नहीं पाते। मैं ऑलरेडी दस्सिया कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट चाहिए पूरी तरह ना टुटन वास्ते। तो उस कंडीशन दे विच की होएगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सम इंटरमीडिएट सबस्टांसेस, कुछ अद्धे टुटे फुटे फैट्स बन जाएंगे जिन्होंने असीं कहने आ कीटोन बॉडीज। तो कीटो डाइट उत्थों ही आया है, इनू असीं कहने कीटोन बॉडीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ खून च इकट्ठियां होनियां शुरू हो जांदियां। हुण ये कीटोन बॉडीज की करदियां ने, दे आर एसिडिक इन नेचर, तेजाबीपन हुंदा इन्हां दे विच, ते इह साडी जिहड़ी खून है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਜਾਂ ਖਾਰਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। So this is advanced thing that I'll be taking in the due course of time. So the third thing is protein sparing action. So what is the protein sparing action? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਫੈਟ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, प्रोटीन कहेगा कि बिल्डिंग ते रिपेयर ता होएगी जे जान है तो जहान है, तो की होएगा प्रोटीन दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, और बिल्कुल वो काम अपना रिपेयर दा और जेड़ा बॉडी बिल्डिंग दा वो नहीं करनगे, वो सारे दे सारे अपनी बॉडी उन्होंने तोड़ तोड़ के उहदे चों एनर्जी ओदी बना ली। सो ये वाला काम करन वास्ते, स्पेयर करन वास्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਕ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਲੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, that will be just like using प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੀਕ ਦੀ ਅਗਰ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਲ ਇਨ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਟੋਜ਼। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਜ਼? ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੈ that is ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮਿਲਕ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕਟੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਫੂਡ not ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, B12, B12 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस तो इलावा लैक्टोज जे ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ that is because of cellulose। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਲਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਅਨਾਜ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਬਤ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੂਡ ਅੱਗੇ 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 ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੂਡ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਸਟਾਲਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ, अरे नवप्रीत कौर, any late बच्चे आ रहे। Another important function is they are there as a component of many body compounds। साडे शरीर दे अंदर कई ऐसे पदार्थ ने जिन्हां दा बड़ा ही जरूरी हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट। हैगे तां बहुत थोड़े अमाउंट है, जिवें आपां ऑलरेडी डिस्कस कीता कि साडी बॉडी च अप्रोक्सीमेटली 300 350 ग्राम इहदा भार है, इहदा वेट सिर्फ इन्ना है। पर देखो किन्ने सारी बॉडी कंपाउंड्स है जिन्हां विच एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सो किहड़े-किहड़े हैं? जिस तरह ये जिहड़े कार्बोहाइड्रेट्स ने ना, दे विल प्रोवाइड कार्बन। कार्बन जिहड़ा है एक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ਇਹਦਾ मतलब यही है कि कार्बन ਦੇ बने हुए हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इन्ना च हुंदा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो एक कार्बन दिंदे हैं, किनू दिंदे हैं? ताकि साडा शरीर नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स का निर्माण कर सके। सो व्हाट आर दीज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स? जिन्ना भी साडी बॉडी दे अंदर जिहड़ा सॉफ्ट पार्ट है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि साडा शरीर जिहड़ा है वो प्रोटीन्स दा जिहड़ा सॉफ्ट पोर्शन है वो प्रोटीन दा बनिया होया। सो इस कंडीशन दे विच ओनू नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले हुंदे ने जिन्हां दा निर्माण साडा शरीर कर सकता है। कुछ प्रोटीन ऐसे ने जिन्हां दा निर्माण साडा शरीर नहीं कर सकता, पर कुछ इस तरह दे ने जिन्हां दा निर्माण असी आप कर लैंदे आ। सो उन्हां दे निर्माण वास्ते कार्बन इह साडा कार्बोहाइड्रेट देगा। इस तो इलावा नाम पहली बारी शायद सुनोगे तो मुश्किल लगे, इहदा नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। हुण ये की चीज है, व्हाट इज दिस ग्लूकोरोनिक एसिड? ये कार्बोहाइड्रेट दा ही बनिया होया एक कंपाउंड है जिहड़ा साडे लिवर विच मौजूद है। और ये की काम करदा है कि जिहड़ा भी कोई टॉक्सिन्स है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਟੌਕਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਲਕੋਹਲ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एक होर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ਉਹਦਾ नाम है हिपैरिन। हिपैरिन, व्हाट इज दिस हिपैरिन? ਇਹਦਾ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये शरीर ਦੇ अंदर ਜਦੋਂ खून है, देखो खून ਦੀ मूवमेंट चलती रहती है, अपने दौरा, खून ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ना हो जाए, खून ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ है किते जम ना जाए, ਉਹ वाला काम करता है हिपैरिन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है, अदरवाइज की होएगा, दिस विल कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और जिवें आपां गल करदे हां कि इस बंदे नूं अधरंग हो गया, स्ट्रोक हो गया, या हार्ट दे विच ब्लॉकेज आ गई है, दैट ओनू चीज नूं प्रिवेंट करदा तुहाडा हिपैरिन। इस तो इलावा एक होर इम्यूनोपॉलीसैकेराइड्स हुंदे हैं। सो व्हाट आर दीज पॉलीसैकेराइड्स? एक कार्बोहाइड्रेट दा ही जटिल रूप है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो इम्यूनोपॉलीसैकेराइड की हुंदे ने? इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी देने वाले। तो ऐसे कुछ इम्यूनिटी देने वाले कंपाउंड्स का एक हिस्सा है जिहड़े सानू बीमारियां तो बचाने विच मदद करनगे। दे विल फाइट द इन्फेक्शन। फिर एक होर कंपाउंड है, तुहानू थोड़े थोड़े नाम नवें सुनन च लग सकते हैं, बट देन आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग और तुसी इहनू नोट भी कर सकते हो। एक होर कंपाउंड है गैलेक्टोलिपिन। ये हुण व्हाट इज दिस गैलेक्टोलिपिन?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ 5 ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਕਾਰਬਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਬੋਜ਼, RIBOS, ਰਾਈਬੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ ਇਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ B2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। then it is a part of our DNA, deoxyribonucleic acid। देखो DNA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, deoxyribonucleic acid, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ ਹੈ। then RNA ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ DNA ਐਂਡ RNA ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DNA ਐਂਡ RNA ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡਸ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੀਰੋਇਡ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ आर इंपॉर्टेंट बॉडी टिश्यूज। इस तो बाद दे विच अगला फंक्शन है, दे आर ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। साडा जिहड़ा ब्रेन है ना, यू नो इट इज अ किंग, साडा शरीर ओनू ट्रीट करता एज ए किंग। देखो ओनू जगह भी ऊपर बिल्कुल मिली हुई है, और सारे शरीर विच चाहे किते कमी हो जाए, होल जिहड़ा इंपॉर्टेंस इज गिवन टू, रेड मी प्लीज, हु इज दिस। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੁਵਰਡਸ ਪ੍ਰੈਫਰਡ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੈਟ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਫੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਕੋਮਾ ਆਲਸੋ। ਕੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾइजेस्टेबल, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, आलू है या केला है, एंड इट विल एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड। साडे फूड ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। So let's summarize what we have studied. We have studied that these are the products, macronutrients which are produced by the plants. Some amount ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। then it is needed for prevention of formation of ketone bodies। शरीर विच ketone bodies ना बन जान ਜਿਹੜੀਆਂ फैट ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। then it has important gut function, ਇਹ lactose और cellulose ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ it is a preferred source of energy for brain, and it is a part of important compounds ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। it is easy to digest and it will add to taste and flavor। so this finishes your first lecture। So if you have any questions or queries, you can ask, and please put your roll number in the chat box। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, actually, I want to ask you that attendance हमारी लगेगी या नहीं, जैसे हम Because class I am लगा saving the chat. I am saving the chats. Let me stop the recording।